भगवत्यै जगदम्बिकायै नमो नमः। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। सर्वे माई भक्तों फरी एक बार स्वागत है। आवती काले त्रीजू नवरात्र आश्विन शुक्ल एटले आसो सूद आ नवरात्र ए नवरात्र नो महिमा अने एमाय मां भगवती जगदंबा नवदुर्गा मानी तृतीय शक्ति मां चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माताजी नो दिव्य महिमा आज आपणे जाणवो छे। मानु पूजन केवी रीते करवू, मानु स्वरूप केवू छे, अने आप सर्वे जे नित्य निहाळो छो एवी रीते छेल्ले सुधी रही अने माताजीनो चंद्रघंटा माताजीनो दिव्य जे श्लोक छे जेनु आपणे आखो दिवस रटण करीए छीए, जप करीए छीए, ए माताजीनो श्लोक छेल्ले सुधी आ विडियोमां आप जोडायेला रहेजो। माताजीना स्वरूपनी साथे एनो दिव्य महिमा। त्रीजू नवरात्र त्रीजी शक्ति मां भगवती चंद्रघंटा अने एवी चंद्रघंटा जगदंबा ए माताजीनु नाम चंद्रघंटा केवी रीते पड्યું ए माताजीनी स्तुति करी अने आपणे सांभळीए। बे हाथ जोड़ी माताजीने वंदन करीए। जगदंबिकायै नमो नमः, चंद्रघंटायै नमो नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धाकृतशेखरां सिंहारूढां चंद्रघंटां यशस्विनीं। केवा छे आ माताजी? सिंहनी उपर आरूढ़ छे, सिंहेश्वरी छे। એટલે વળી પાછો એક નવો મહિમા માતાજીનો, એક વધારાનો મહિમા માતાજીનો મહિમા ગાઈએ એટલો ઓછો। એમ જેના કુળદેવી સિંહેશ્વરી હોય, જેના કુળની અંદર સિંહની ઉપર બિરાજતી દુર્ગા પૂજાતી હોય એને સિંહેશ્વરી આપણે કહીએ છીએ। એને માટે આજના દિવસનો બહુ મોટો મહિમા છે। મા ભગવતી જગદંબા સિંહેશ્વરી चंद्रघंटा माताजीनो महिमा बहुज अनेरो छे। जगदंबा भगवती चंद्रघंटा ना मस्तिष्कनी उपर घंटा आकारनो अर्धचंद्र रहेलो छे अने एटला माटे आ नवरात्रना जे नवदुर्गा एमानी त्रीजी शक्ति मां चंद्रघंटा एनु नाम ए चंद्रघंटा एटला माटे छे के माताजीना मस्तिष्क उपर अर्धचंद्राकार ए घंट आकारनो रहेलो छे। अने वળી पाछा आ माताजीनुं स्वरूप ए स्वर्ण छे। सुवर्णना आकारनुं तेजोमय अने तपोमय स्वरूप छे भगवती जगदंबानुं। चंद्रघंटा माताजीनी 10 बाहु छे, 10 हाथ माताजीने शोभी रह्या छे अने 10 हाथनी अंदर खड्ग अने बाण आदि शस्त्रोने माताजीए धारण करेला छे। नित्य प्रत्ये युद्ध माटे उद्गामिनी उद्घोषिणी एवी मुद्रा पण आ माताजीनी मुद्रा शांत अने अभय करवा वाली पण छे। सदा सर्वदा युद्धगामिनी युद्ध माटे उन्नत रहवा वाली आ माताजी चंद्रघंटा एनु बहुज दिव्य स्वरूप। सिंहनी उपर आरूढ़ 10 हाथ, 10 हाथ में शस्त्रों ने माताजीए धारण कर्या छे एवी भगवती जगदंबा केवी लागे छे। मणिपुर स्थिताम वળી पाછી क्या बिराजे छे तो योगियो, सिद्धो अने साधको आप सर्वे माई भक्तो ज्यारे मां भगवती जगदंबा तृतीय शक्ति चंद्रघंटानु आराधन करो छो, चंद्रघंटा माताजीना नामनो जप करो छो, त्यारे ए साधकनु मन ए समये मणिपुर चक्रनी अंदर स्थिर थाय छे। अभय करवा वाली छे, शांति प्रदान करवा वाली छे। एनी साथे साथे भगवती चंद्रघंटा भूत प्रेत पिशाच आदि तमाम जे वैकृतिक अथवा तो खराब अथवा तो अनिष्ट तत्वों छे एनु निराकरण करवा वाली छे। एनाथी पण भगवती अभय प्रदान करवा वाली छे, एनी बाधाओने दूर करवा वाली छे। कारण के माए 10 हाथनी अंदर शस्त्रोने धारण कर्या छे। युद्ध माटे सदा सर्वदा तैयार रहवा वाली मां चंद्रघंटा एनु स्वरूप आवी रीतनुं छे। जगदंबा
તૃતીય દરગાહ સ્વરૂપિણી એ તૃતીય દુર્ગાના સ્વરૂપની અંદર વિરાજતી ભગવતી પટ્ટાંબર પરિધાના મૃદુહાસ્યા નાના અલંકાર ભૂષિતા કેવી લાગે છે જગદંબા. મંજીર હાર કેયુર કિંકિણી ભગવતી જગદંબાએ કમરની ઉપર કટિબંધમાં કંદોરો પહેર્યો છે. અર્ધચંદ્ર મસ્તિષ્ક ઉપર વિરાજી રહ્યો છે. દસે હાથ માતાજીના શસ્ત્રોથી સજ્જિત છે. સિંહની ઉપર જગદંબા આરૂઢ થઈ છે અને મા ભગવતી અભય અને શાંતિ પ્રદાન કરવા વાળી છે. ત્યારે કમનિયામ લાવણ્યામ એટલે એક રીતે આ મૂર્તિ જોવી ગમે એવી છે અને હૃદયમાં ઉતારવા જેવી છે એવી આ મૂર્તિ માં ભગવતી જગદંબાની. અને વળી સાધક જ્યારે આ માતાજીની પૂજા ઉપાસના કરે છે ત્યારે મણિપુર ચક્રની અંદર સ્થિત થયેલું મન, એ મનને અને આ શરીરને દિવ્ય સુગંધ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધનામાં ગયેલો જે જીવ, જે સાધક છે, એને આ ચંદ્રઘંટા માતાજીની ઉપાસના કરવાથી સાધનાની અંદર દિવ્ય સુગંધો આવે છે. એ સુગંધોથી સાધકનું મન વિલસી પણ શકે છે, પણ એ સમયે પણ મા ભગવતી ચંદ્રઘંટા એ સાધકને જાળવી લે છે, એને સંભાળી લે છે અને અભય પ્રદાન કરી અને સર્વ અનિષ્ટ તત્વોથી એની રક્ષા કરવા વાળી મા ચંદ્રઘંટા માતાજીના આવા દિવ્ય સ્વરૂપને નમસ્કાર કરી અને નિત્ય પ્રત્યે થતી જે નવદુર્ગાઓની પૂજા, એમાં આવતીકાલનું જે તૃતીય નવરાત્ર માં ચંદ્રઘંટા માતાજીને પણ એવી જ રીતે સુંદર આસન ઉપર, કળશની ઉપર બંને બાજુ ત્રિશૂળ કરી અને સુંદર મૂર્તિમાં મા ભગવતી જગદંબા ચંદ્રઘંટાનું આવાહન કરી એનું સ્થાપન કરી અને વળી પાછી એની વિધિ વિધાનથી શાસ્ત્રગત એની પૂજા કરી ભગવતીનું વિસર્જન કરી અને છેલ્લે માતાજીને નૈવેદ્યની અંદર મા ભગવતી જગદંબાને ફળ અને પુષ્પ મિષ્ટાન, એની સાથે સાથે મા ભગવતી જગદંબાને દુગ્ધ પિંડમ એવું કહેવાય, એને ગુજરાતીમાં આપણે પેંડા કહીએ છીએ, એ માતાજીને અતિ પ્રિય છે. દુગ્ધ પિંડમ એ માતાજીની પાસે મૂકવાનો છે અને માતાજીની પાસે વારે ઘડીએ નમી નમી નમસ્કાર કરી અને અભય માગવાનું છે. કારણ કે યુદ્ધની અંદર જે માતાજી રત રહ્યા છે એ દૈત્યોનો સંહાર કરવા વાળા છે અને ભક્તોનું પરિપાલન અને પોષણ કરવા વાળા છે. આવા માતાજીનું વિધિવત રીતે પૂજન કરી અને આવો જાણીએ માતાજીનો મંત્ર શ્લોક કયો છે, કેવો છે, જેનો આપણે આવતીકાલે તૃતીય નવરાત્ર ચંદ્રઘંટા માતાજીનો મંત્ર જેનો આપણે જપ આખો દિવસ કરવાનો છે. એવી જગદંબા ઓમ રીમ શ્રીમ શ્રી ચંદ્રઘંટા દેવ્યે નમો નમઃ. ફરી એકવાર ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓમ રીમ શ્રીમ ચંદ્રઘંટા દેવ્યે નમો નમઃ. આ મંત્રનો ત્રીજા નવરાત્રના દિવસે આખો દિવસ જપ કરવાનો છે. સર્વ અનિષ્ટ, સર્વ બાધાઓમાંથી, તમામ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત કરવા વાળી એવી ભગવતી જગદંબા અભય અને શાંતિ પ્રદાન કરવા વાળી ચંદ્રઘંટા માતાજીના ચરણ કમળમાં અનંત કોટી નમસ્કાર સહ શ્રી ચંદ્રઘંટા માત કી જય.